हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मारी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आपणे गुजरातना संग्रहालयों एटले के म्यूजियम विषे भणवानो प्रयत्न कर्यो हतो। तेने आगळना म्यूजियम विषे भणवानो आपणे प्रयत्न करशुं के जेमां सरदार वल्लभभाई पटेल मेमोरियल सोसायटी नामनुं एक म्यूजियम छे जे अमदावादमां आवेलुं छे अने संग्रहालयनी स्थापना 1979 ना समयमां थई हती। आ छे, जुओ तमे, आ छे फोटो जोयो तमे विद्यार्थी मित्रों। आ रह्यो ईज ते सरदार वल्लभभाई पटेल मेमोरियल सोसायटी। आ इमारत पहला मोती शाही महल नामे ओळखाती, जे आ देखाणी ने आपणे इमारत जे पहला मोती शाही महल नामे जाणीती छे, जेनुं बांधकाम शहनशाह शाहजहां ए 1622 में कराव्युं हतुं। त्यारबाद आ इमारतनो उपयोग वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारीओना રહેઠાણ माटे अंग्रेजोनी छावणी तरीके थतो हतो। भारतनी आजादी पछी तेनो उपयोग राज्यपालश्रीना निवास तरीके पण थयो हतो। वर्ष 1978 में इमारतने सरदार वल्लभभाई पटेलनी स्मृति में राष्ट्रीय स्मारक में परिवर्तित करवामां आव्युं छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आ खास महत्वनुं छे। परीक्षा में आथी पूछी शके कि सरदार वल्लभभाई पटेल मेमोरियल सोसायटी कया महल में बनाववामां आवी हती? मोतीशाही महल। मोतीशाही महल कया शाहजहाए बनाव्यो, एटले के कया राजाए तेने बनाव्यो हतो? तो याद राखजो विद्यार्थी मित्रों, मुगल राजा शाहजहाए बनाव्यो हतो। विद्यार्थी मित्रों, बीजू के परीक्षा में आथी शुं पूछाई शके आपणे विद्यार्थी मित्रों के संग्रहालय में जोवालायक वस्तु शुं शुं छे? आधुनिक टेक्नोलॉजी द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेलना जीवन कार्य तेमज भारतना 100 वर्षना स्वातंत्र्य संग्रामनो इतिहास विविध माध्यमों मार्फते प्रदर्शित करवामां આવ્યો છે। એટલે કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના બચપનથી લઈને તેમની સત્યાગ્રહમાં હું ભાગ લીધા તે તેમનું જીવન આખું અહીં દેખાડવામાં આવે છે ડિજિટલ માધ્યમ દ્વારા, જે સૌ ભારતવાસીઓ માટે રસભર હોવા ઉપરાંત ગૌરવશાળી છે અને ખાસ કરીને વિવિધ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે અતિ ઉપયોગી અને આવશ્યક છે। સંગ્રહાલયમાં કેટલાક વિશિષ્ટ આકર્ષણો પણ છે, જેમાં 2 મલ્ટીમીડિયા હોલનો સમાવેશ થાય છે, જે પૈકી એકમાં સરદાર સાહેબને જીવન તથા સ્વતંત્રતાની ચળવળમાં તેમનો ફાળો દર્શાવતી ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજી ભાષાનો વિકલ્પ ધરાવતી 30 મિનિટની ટૂંકી ફિલ્મ છે। તેમજ અન્ય હોલમાં સરદાર પટેલના જીવન કાર્યો અને સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના ગાંખી ઇન્ટરેક્ટિવ ટેકનોલોજી દ્વારા પ્રદર્શિત કરે છે, જેમાં અલગ અલગ 14 ઝોનનો સમાવેશ થાય છે, જે યુવા પેઢી માટે અતિ આકર્ષણ હોવા ઉપરાંત પોતાનું સામાન્ય જ્ઞાન ચકાસવા માટે ક્વિઝ જેવા રસપ્રદ ઝોનનો સમાવેશ થાય છે। બીજું કે વધુમાં 45 મિનિટનો ધમાકેદાર 3D શો સાઉન્ડ લાઇટ લેઝર, જે ભારતનું આ પ્રકારની કાયમી સેટઅપ વાળું પ્રથમ શો, જેનું પ્રોજેક્ટ 450 વર્ષ ઉપરાંત જૂના બિલ્ડિંગ બહાર છે, જે સંગ્રહાલયનું આગવું આકર્ષણ છે, જે સૂર્યાસ્ત બાદ અંધારું થયેલી દર શનિ રવિવારે દેખાડવામાં આવે છે। तो विद्यार्थी मित्रों, याद रखो कि सरदार वल्लभभाई पटेल मेमोरियल सोसायटी क्या आवेली है? तो अमदावाद में आवेली है। विद्यार्थी मित्रों, आयाथी परीक्षा में पूछाई सके, बरोबर। हवे आपणे बीजू के आ महत्वनुं नथी बधुं के, बरोबर। हवे आपणे बीजू एक म्यूजियम भणवानो प्रयत्न करशुं, विचार धातु संग्रहालय, धातु पात्र संग्रहालय। जे विचार धातु पात्र संग्रहालय क्यां होय? तो अमदावाद में आवेलुं विद्यार्थी मित्रों। एनी स्थापना 1981 में थई है, बरोबर। तो विचार आपणुं अमदावाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1900 ने कारणे वर्ल्ड हेरिटेज। विद्यार्थी मित्रों, मने जणावो गुजरात में अमदावाद ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट कया वर्ष में जाहिर करवामां आव्युं हतुं? कॉमेंट बॉक्स में तमे मने आंसर आपजो विद्यार्थी मित्रों, बरोबर। शहर में 19 एप्रिल 1981 में विचार धातु पात्र संग्रहालय की स्थापना थई हती। आ संग्रहालय पोताना रीते ज अलग विचार छे, ते जोया पछी ज ख्याल आवे कि आ दुनियानुं एकमात्र अने पहेलुं धातु पात्र संग्रहालय छे। विद्यार्थी मित्रों, याद राखजो, आ दुनियानुं एकमात्र अने पहेलुं धातु पात्र संग्रहालय एटले विचार धातु संग्रहालय, जे आपणा वैविध्यपूर्ण अने पुराणा परंपरागत वासणोने समर्पित छे। जे अत्यारे हालमां जे एल्युमिनियमना वासण, तांबाना वासण एवा ने आ पित्तळना वासण, ए समयना धातुना वासण, पंच धातु उपयोग थता वासणो जे विचार धातु संग्रहालय में आपने जोवा मळता होय छे। तो विद्यार्थी मित्रों, एक बार अवश्य जो अमदावाद में रहता है तो अवश्य मुलाकात लेजो के विचार धातु पात्र संग्रहालयनी। आ संग्रहालय श्री सुरेन्द्रसिंह पटेलनी दृष्टि अने जीवननुं कार्य छे। विद्यार्थी मित्रों, याद राखजो, तेमणे एकला ज 63 वर्षनी अवधि दरमियान आ अनोखा संग्रह एकत्रित कर्या छे। कोणे? सुरेन्द्रसिंह पटेल।
તેમના લાગણી અને સમર્પણથી આપણા ગૌરવશાળી રાષ્ટ્રમાં એક અદ્વિતીય સાંસ્કૃતિક સંપત્તિ ઊભી થઈ છે જે વૈશ્વિક વારસાનું અનન્ય છે. આ સંગ્રહાલયની સ્થાપના પ્રખ્યાત એન્થ્રોપોલોજિસ્ટ ડૉક્ટર જ્યોતિન્દ્ર જૈને કરી હતી. યાદ રાખજો, આ સંગ્રહાલયની સ્થાપના કોણે કરી હતી? ડૉક્ટર જ્યોતિન્દ્ર જૈને માર્ગદર્શન હેઠળ થઈ, જેમણે સંગ્રહાલયના પ્રકાશન માટે યુટેન્સિલ યાદ રાખજો યુટેન્સિલ પુસ્તક લખ્યું, જે આપણા પ્રાચીન વારસાનો ઇતિહાસનું પ્રથમ પુસ્તક છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયાથી પ્રશ્ન અવશ્ય પૂછાઈ શકે. કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ એક્ઝામની તૈયારી કરતા હોય એ અહીંયાથી પ્રશ્ન બને. યુટેન્સિલ પુસ્તક કેનું છે? તો આપણા પ્રાચીન વારસાનો ઇતિહાસનું પ્રથમ પુસ્તકના લેખક કોણ છે? તો ડૉક્ટર જ્યોતિન્દ્ર જૈન. યાદ રાખજો. આ સંગ્રહાલયમાં જોવાલાયક વસ્તુ તમે 4500થી વધુ વાસણો હોય, 800 સોપારી કાપવા માટેની સ્ટુડિયો હોય, 300 જૂના તાળા છે, 1900 વિભાગ. સંગ્રહાલયમાં 29 વિભાગોમાં તેમની ઉપયોગિતાને આધારે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં પરંપરાગત રસોડાથી લઈને પૂજા પ્રસાધનના સાધનો, દવા માટે વિશિષ્ટ વાસણો પણ સમાવેશ થાય છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધું તમે ચિત્ર જુઓ, આ બધું ખબર પડી જાય શું છે. પહેલાં જમાનાના જે રાજા રજવાડા વખતના ને પ્રાચીન સમયમાં જે વાસણો ઉપયોગ કરવામાં આવતા હતા તે આ સંગ્રહાલયમાં જોવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સંગ્રહાલયમાં દેશભરના વિવિધ સમુદાયના વિભિન્ન દુર્લભ પ્રકારના વાસણો એક જ છતની નીચે જોઈ શકાય છે, જે ભારતની વિવિધ એકતા વસુધૈવ કુટુંબની ભાવનાનો સંદેશ પ્રકાશિત કરે છે. બરાબર. આ સંગ્રહ આપણા ભારતના પ્રાચીન લુપ્ત થઈ ગયેલા કારીગરોનું હસ્તકૌશલ્ય દર્શાવશે. તને મશીનરી નથી, હાથેથી બનાવેલા બધા વાસણો છે. તાંબુ, પિત્તળ, કાંસુ, લોખંડ, જર્મન સિલ્વર, માટી, લાકડું અને ઘાસ જેવી વિવિધ સામગ્રીનો ઉપયોગ વાસણો અને પાત્રો બનાવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો, જે ભારતની પ્રાચીન હસ્તકલાની વિવિધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સંગ્રહાલય લક્ષ 1981 પબ્લિક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ તરીકે આ સંગ્રહાલયનું કાર્યરત છે. બરાબર. તો આ પ્રશ્નમાં અહીંથી પૂછાઈ શકે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે વિચાર ધાતુપાત્ર સંગ્રહાલય, આમાંથી કેવો પ્રશ્ન બને વિદ્યાર્થી મિત્રો? યાદ રાખજો કે વિચાર ધાતુપાત્ર સંગ્રહાલય ક્યાં આવેલું? તો અમદાવાદમાં. બરાબર. એની સ્થાપના કાણે થઈ 1981માં. બીજું વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે આમાં જે બધું એકત્રિત બધા કર્યા ધાતુ કોને કર્યા? તો સુરેન્દ્રશ્રી પટેલનો આમાં દ્રષ્ટિનો મોટો ફાળો. એના સિવાય કે આને સ્થાપના કરવામાં એન્થ્રોપોલોજિસ્ટ ડૉક્ટર જ્યોતિન્દ્ર જૈનનો પણ સારો ફાળો હોય. બરાબર. તેમણે યુટેન્સિલ નામનું પુસ્તક લખ્યું હતું. બરાબર. જે પ્રાચીન વાસણોનો ઇતિહાસ દર્શાવતું પ્રથમ વિશ્વ દુનિયામાં બધે પ્રથમ. બીજું પ્રશ્ન અહીંથી પૂછાઈ શકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે આ દુનિયાનું એકમાત્ર અને પહેલું ધાતુપાત્ર સંગ્રહાલય એટલે વિચાર ધાતુપાત્ર સંગ્રહાલય. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, પ્રશ્ન આવા જ બને. પછી એમનો પૂછે અહીંયા કેટલા 4500 વાસણ, એવા પ્રશ્નો બને નહીં. આવા જ પ્રશ્નો પૂછે વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ રાખજો. બરાબર. આપણે આ બે સંગ્રહાલય જે ભણવાના પ્રયત્ન કર્યા એ વિડીયો નિહાળજો. એક આપણું તો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ મેમોરિયલ સોસાયટી. બરાબર. અને એક આ બીજું સંગ્રહાલય આપણે જોયું હતું વિચાર ધાતુપાત્ર સંગ્રહાલય. તો આ બેમાંથી જે મોસ્ટ આઈએમપી જે ગુજરાત ઇન્ફોર્મેશન કચેરી દ્વારા જે ગુજરાત સંગ્રહાલયની બુક છે એ આપણે ભણવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આમાંથી અવશ્ય પ્રશ્નો બનશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. જય હિન્દ. મારો વિડીયો ગમતો હોય તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય હિન્દ, જય ભારત.